सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लेके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी करते हैं। लंघे कल पंजाब दे विच लगभग 38 डिग्री तक तापमान रहा। मौसम विभाग दे वल्लों यह भविष्यवाणी की गई है कि 16 ते 17 अप्रैल नूं पंजाब दे विच तेज़ बदल लिशक सकदा ते कई थावां दे उत्ते दरमियाना ते कई थावां दे उत्ते हल्का मींह पै सकदा। झक्खड़ झुल्ले की पूरी संभावना प्रगट की गई है तो जेकर की हुई भविष्यवाणी सही साबित हो जाती है तो पंजाब की किसानी का कितना वड्डा नुकसान होगा ये बाबत आप अंदाज़ा ला सकते हैं। सो कुदरत के उत्ते बेशक साडा जोर कोई नहीं गा, पर अरदास जरूर है भी इस वक्त मौसम साफ रहे, क्योंकि मंडियां दे विच कणक है जिहड़ी आ रही है, आ चुकी भी है तो इस वक्त खेतों के विच कंबाइनां भी घूक रही। इस वक्त खेतों के वाढ़ी का सिलसिला पूरे जोर के उत्ते है। सो जेकर मौसम खराब हो जाता है तो आर्थिक तौर के उत्ते किसानी जी पहलां झम्मी पई है वह बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते होर नुकसान होगा। तो हुण जेकर पहली वड्डी खबर के वाल जाने तो मन के सवाल ये जरूर आता है कि किसानी जिहड़ी चीज़ चाहुंदी है वो करनी नहीं केंद्र की सरकार ने, जिहड़ी चीज़ नहीं चाहुंदी केंद्र की सरकार वो करनी है। किसान ने कल कहते भी तिन्ने खेती कानून रद्द कर दिओ, वो कहते ना ये तो लागू किते असीं, ये तो तुहाडी आमदन वधाउण दे लई है। किसान कहते भी लिखती तौर के उत्ते MSP की गारंटी दे दिओ, वो कहते ना जो कुछ चलता ये उवें ही चलना हैगा। पंजाब के किसान कहते भी सानूं आड़तियां वाला फार्मूला ठीक है, जिवें साडे पहलां तो रिश्ते चलते हैं दहाकिਆਂ तो असीं उवें बरकरार रखने चाहुंदे हां। तुसीं साडे खाते दे विच पैसे ना पाओ फसल दे, असीं आड़तियां दे राहीं ही पैसे लैणे आ। पर पीयूष गोयल होरां दे वल्लों कल ये गल दो टुक कह दी गई है भी जिहड़ी फसल पंजाब की सरकार अपने तौर के उत्ते खरीदूगी ਉਹਦੀ अदायगी भावें वो नकद करे, भावें खाते च पावे, भावें आड़तीए राही देवे, जिवें मर्जी करे, पर जिहड़ी फसल केंद्रीय एजेंसियां के राही खरीदी जाऊगी यानी कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के राही जां होर एजेंसियां के राही ਉਹਦੇ पैसे असीं खाते दे विच ही पावांगे। ये गल दो टुक आ साडी। उन्होंने कहा जी कि आड़तियां दे विच कोई तलक नहीं गा, आड़तियां नूं असीं परे कर दिता, ये जी पारदर्शिता आऊगी, इहदे नाल किसानी उत्ते उठ जूगी, आ हो जूगा ओ हो जूगा। जिहड़े उन्होंने पुराने डायलॉग आ उन्होंने कल वो फिर दोहराए आ। इस दरमियान कल भारत के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वल्लों एक गल कही गई है। वो कहते भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाल साडा समझौता हो चुकिया, भारत दे विच असीं खेती नूं अति आधुनिक बनाउण दे लई प्रोग्राम शुरू कर दिते आ। उन्होंने कहा कि भारत के कई सूबों की चोण करके कई जिलों के असीं पायलट प्रोजेक्ट के तौर के उत्ते वो प्रोग्राम कर रहे हैं। खेतीबाड़ी नूं आधुनिकीकरण दे नाल जोड़ना, खेतीबाड़ी नूं डिजिटल करना खास तौर के उत्ते ये साडी सरकार का मुख मनोरथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उन्होंने कहा भी 14 के ही सुपना ले लिया सी भी असी खेतीबाड़ी का डिजिटलकरण किवें करना। सो मैं हैरान है इस गल के उत्ते भी हाले तक रुपईया तो तुहाडे कोलों नकदी, तुहाडे कोलों पैसे, तुहाडे कोलों नहीं, करंसी नहीं हुई तुहाडे कोलों डिजिटल, तो हाले आपां कहने भी खेतीबाड़ी का डिजिटलकरण करांगे असीं। मैं हैरान है इस गल के उत्ते भी अज सर्वर डाउन रहिंदा, अज डिजिटल आधार के उत्ते पैसों का लैण देण दे विच दिक्कत आउंदी है। बैंकां दे विच जाने उत्थे 100 किस्म की अड़िक्केबाजी है। भारत के विच कई तरह दी समस्यावां डिजिटल के नाम के उत्ते नवीं पैदा होईयां ते हुण इह कहंदे भी खेतीबाड़ी नूं असीं डिजिटल तरीके दे नाल करना। मतलब ये है भी पंजाब दी ते देश की किसानी जो चाहुंदी है वो नहीं आपां करना, तो जो कुछ जो नहीं चाहुंदी तो वो आपां वट दे उत्ते करके दिखा देना। हुण वक्त दसूगा आउंदे समय दे विच की बनदा है, पर पंजाब दी ते देश की किसानी इस वक्त डटी हुई है। बार्डरां दे उत्ते बैठे हुए किसानां ने यह गल कही है भावें कुछ भी हो जाए, भावें 4 महीने होर लग जाण, पर असीं जित के ही वापस आवांगे। लंघे कल संविधान दिवस वख-वख बार्डरां दे उत्ते मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के मौके, जन्मदिन के मौके के उत्ते वड्डे प्रोग्राम वख-वख बार्डरां दे उत्ते रचे गए आ ते संविधान बचाओ दिवस मनाया गया कल, क्योंकि केंद्र की सरकार तो इस वक्त संविधान दे विच तब्दीलियां करने की गल भी कर रही है। कई मंत्री इस तो पहला बयान दे चुके हैं। सो जदों अज की तरीक दे विच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सुपनिਆਂ तो बहुते काम उल्ट हो रहे हैं, क्योंकि जात पात इत्थे सिखर के उत्ते, गरीब अमीर का पाड़ा इत्थे सिखर के उत्ते, धर्म के आधार के उत्ते वंडियां इत्थे सिखर के उत्ते, तो फिर संविधान नूं बचाउण दे लई उही उपराले करने चाहिए आ जिहड़े लंघे कल एक दिन के लिए बेशक किसानां ने कीते आ, पर हर रोज़ सानूं सब नूं करने पैणगे। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो बाद विच करांगे टिप्पणी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पंजाब के किसानों को MSP के उत्ते बेची गई उन्होंने फसल की कीमत सीधी बैंक खाते दे विच पाई जाएगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के उत्ते लिखा हुण पंजाब दे विच किसानों को उन्होंने फसल की कीमत बैंक खात्यां दे विच मिलेगी। किसान हित दे लई प्रधानमंत्री वल्लों चुके गए कदमां दी तरह छोटे ते दरमियाने किसानों को इस फैसले का बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने अगे लिखा कि फसल की कीमत सीधे बैंक खाते दे विच जाण दा लाभ उन्हां किसानों को भी होवेगा जिहड़े ठेके की जमीन के उत्ते खेती करते हैं।
इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान ते आंध्रा प्रदेश ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ AC ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਮਾ ਛੇਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਫਿਕਰ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, MSP ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਸਾਹਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿਕੜਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਕੜਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੂਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੂਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੂਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ यहाँ कोरोना बहुत फैलाया जा रहा है, ये तो बसों के राही भी कोरोना फैलाएंगे। जे दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ 2000 ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀਤेंगे, दीदी को भगाएंगे, 2 मई को असल आज़ादी लेकर आएंगे। तो फिर आप किहनूं चंगा कहिए तो किहनूं माड़ा कहिए? पहला इस रिपोर्ट का वेरवा तो बाद में करांगे टिप्पणी। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁਣ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੈਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VVIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ BJP ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਭਾਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਤਾ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ IPS ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋੜ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੂਝ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਦਾਲਤ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ IPS ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਢੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਯੋਗ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।